Good morning, students. In the last lecture, we have solved one numerical example. In that example, we computed probabilities of different events when we know the values of parameters. Okay, so today my plan is what are the mean and variance of binomial distribution theoretically, and we will try to prove it, or we will try to derive the expression for mean and variance. So let us start with, we have a random variable and it follows binomial distribution with parameters n and p. Then, as we know already, expected value of x means it is sum of values into their probabilities. So expected value of x is equal to summation over x into probability of small x. But in case of binomial distribution, x takes values from 0 to n. That's why we have written the sum from 0 to n. X into probability of x. Now, probability of x, we can write the PMF of binomial distribution. So it is a summation x from 0 to n, x into ncx, p raised to x, q raised to n minus x. This is priority mass function of binomial distribution. Now, to simplify it further, we will write combination ncx in terms of factorials. It is summation x from 0 to n factorial divided by x factorial into n minus x factorial. The remaining terms are written as it is, p raised to x, q raised to n minus x. Now, here we want to cancel out some terms, and for that purpose we need to adjust few of the terms. म्हणजे काही टर्म्स कॅन्सल करण्यासाठी आपल्याला थोडी ॲडजस्टमेंट करायचं. आता ती ॲडजस्टमेंट काय करायची पहा, डिनॉमिनेटरमध्ये जो एक्स फॅक्टोरियल आहे तो आपण कसा लिहू शकतो, एक्स इंटू एक्स मायनस 1 फॅक्टोरियल. वी नो factorial can be written as a product of successive integers. म्हणजेच x factorial it can be written as x into x minus 1 factorial. So x gets cancelled with that, and what remains is x minus 1 factorial. The n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. ओके, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये जी दुसरी टर्म आहे n मायनस एक्स, ती लिहिताना कशा पद्धतीने लिहिलं, n मायनस 1 मायनस एक्स मायनस 1. आता ह्याच्यामध्ये मी एकदा 1 मायनस केला आणि एकदा प्लस केला. So ultimately we have not changed this term. In fact, we have written in a different style.
ती वेगळ्या पद्धतीने फक्त लिहिली आपण. n-1 मायनस एक्स, हे -1 आहे ते +1 होतील. सो अल्टिमेटली वी हॅव रिटन n-x ओनली. आता याच्यामध्ये काय होणार, न्यूमरेटरमध्ये जो n×n-1 होता त्यातला एक n आपल्याला समेशनच्या बाहेर घेता येईल, बिकॉज n इज टोटली इंडिपेंडंट ऑफ x. तर p⁻x ही जी टर्म होती त्याच्या डोक्यावरती मला आणायचं x-1. सो वी कॅन राईट दिस ॲज p×p⁻x-1. म्हणजे एकदा प्लस एकदा मायनस केले. सो p इज टेकन आउटसाइड द समेशन साईन. आणि क्यूच्या डोक्यावरती जो n-x आहे तो तशाच पद्धतीने आपण ॲडजस्ट करून लिहिला. म्हणजे काय लिहिलं, n-1 -x-1. सो +-1 गेट्स कॅन्सल विथ इच अदर. आता याचा परिणाम काय होतो पहा. in the earlier expression or in the earlier step, मागच्या स्टेपमध्ये समेशन गोज फ्रॉम 0 to n. पण आता काय होईल, जर आपण 0 ठेवलं तर इट विल टर्न आउट टू बी -1 फॅक्टोरियल अँड दॅट इज नॉट डिफाईन्ड. सो आता समेशन काय करायला लागेल आपल्याला, वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम x=1 ऑनवर्ड्स. कारण x=0 इट इज अ मीनिंगलेस. सो समेशन x फ्रॉम 1 to n. आणि आता हे जे एक्सप्रेशन आहे टोटली इनसाइड द समेशन साईन, ते म्हणजेच काय पहा, n-1 n-1 cx-1 p⁻x-1 आणि q⁻n-1 -x-1. आता हे लक्षात घ्या, ही जी सम आहे ती म्हणजे काय, इट इज अ बायनॉमियल एक्सपान्शन ऑफ p + q⁻n-1. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं पहा. पीच्या डोक्यावरती जो इंडेक्स आहे तो आणि क्यूच्या डोक्यावरती जो इंडेक्स आहे तो, या दोघांची ॲडिशन किती येते, n-1. ओके. सो n-1 these are the total items. आणि त्यापैकी आपण x-1 घेतल्या तर ह्या टर्म्स आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येतील. सो n-1 कॉम्बिनेशनमधला x-1 तो पीच्या डोक्यावरती, क्यूच्या डोक्यावरती n-1 -x-1. So this is a binomial expansion of p + q⁻n-1. पण आपल्याला माहीतच आहे p + q हे काय आहे, इट इज इक्वल टू 1. सो एनिथिंग raised to n-1 that turns out to be 1. So finally what do we get, expected value of x is equal to n into p. म्हणजेच बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर्स n आणि p यांच्यासाठी मीन येतोय n into p. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा मीन म्हणजेच त्याचे जे पॅरामीटर्स आहेत त्यांचा प्रॉडक्ट. इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ दीज टू व्हॅल्यूज ऑफ पॅरामीटर्स. लक्षात आलं. सो हे एक्सप्रेशन डिराईव्ह करत असताना व्हॉट इज द क्रुशियल स्टेप, क्रुशियल स्टेप इज बायनॉमियल एक्सपान्शन. म्हणजे तुम्ही ॲज अ होमवर्क म्हणून लक्षात ठेवू शकता की a + b⁻n याचं जे एक्सपान्शन आहे ते एक्सपान्शन पहा आणि ते असं सेरीजच्या फॉर्ममध्ये कसं लिहिता येते ते बघा. इट इज
in 11th standard mathematics. 11th स्टँडर्डमध्ये जे मॅथमॅटिक्स आहे त्याच्यामध्ये हा सिलेबसचा भाग आहे. कदाचित तुम्ही त्याचा अभ्यास केला असेल आणि समजा केलेला नसेल तर यू कॅन सर्च इट, त्या टेक्स्टबुकमध्ये पहा किंवा यू कॅन गुगल इट. म्हणजे गुगलमध्ये तुम्ही जरी बायनॉमियल थिअरम अशा पद्धतीने सर्च केलं तरी तुम्हाला हे एक्सप्रेशन कसं येतं आहे ते लक्षात येईल. आणि त्याचा आपण इथं वापर केलेला आहे आणि त्याच्यावरून मेन या ठिकाणी डिराईव्ह केलेला आहे. सो फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मेन इज n into p. Okay, I hope that you are getting what we are talking about. तुम्हाला हे सर्व समजत असेल तर हे जे एक्सप्रेशन्स आहेत ते तुम्ही नीटनेटक्या पद्धतीने तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या. ते स्वतः लिहायचा प्रयत्न कराल त्यावेळेला ते अधिक चांगल्या पद्धतीने तुमच्या लक्षात येतील आणि त्या टर्म्स तुम्हाला क्लिअर होतील. सो विल स्टॉप हिअर. We will see variance of binomial distribution in the next lecture. So thank you for listening this video lecture. See you.